Students, third standard science, third lesson, force. Uh, First one, simple movements and actions. In our daily life, we do different actions such as pushing, pulling, twisting, and turning. By doing these actions, we move or change the shape of an object. Change in position of an object is called movement. Action is the motion which gives the required result. So, the lesson name is force. Force means what? நம்மளோட எனர்ஜி கொடுத்து உந்துதல். அப்போ ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னா புஷ்ஷிங், புல்லிங், ட்விஸ்டிங் அண்ட் டர்னிங். வாட் ஆர் the activities we do in the daily life. So, change in position of an object is called movement. Movement means what? Change in position of a object. ஒரு டிவியோ, ஒரு சேரோ, ஒரு ஃபர்னிச்சரோ எதுனாலும் we change the direction for our convenience. அப்படி தானே, நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக அந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாற்றி வைப்போம், டைரெக்ஷன் மாற்றி வைப்போம். ஸோ the change in position of an object is called movement. That is called movement. Action is the motion which gives the required result. ஸோ ஆக்ஷன், அந்த மூமெண்ட்டுக்கு மோஷன்னா என்னது? அந்த நகர்தல். அதுக்கு ஆக்ஷன் இஸ் த மோஷன் விச் கிவ்ஸ் த ரெக்வயர்ட் ரிசல்ட். நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம வேலை செய்யணும், அப்போ தான் அது என்ன ஆகும்? நகரும். Then see the picture. One man, அந்த ஹாக்கி பிளேயர் வந்து ஹாக்கி ஸ்டிக்கில் விளையாடுறாங்க. Then two boys are ride the bicycles. The player hits the ball with hockey stick. Boys are riding bicycle. In the above pictures, what moves? என்ன மூவ் ஆகுது? The ball moves. Then bicycle moves. What is the action? What are the actions doing in these two pictures? The man hits the ball. சும்மாவே பால் நகர்ந்து ஓடுமா? இல்லை. ஸோ the man hits the ball. சும்மாவே சைக்கிள் ஓடுமா? நம்ம மிதிச்சாதான் என்ன ஆகும்? சைக்கிள் மூவ் ஆகும். ஸோ we rides the bicycle. Then motion. When an object or a thing moves from one place to another, it is said to be in motion. When an object or a thing moves from one placeலேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா தான் அதுக்கு பேர் என்னது சொல்லுவாங்க? மோஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தென் செகண்ட் பேஜ். The second page is force. What is called force? Force. Force is a push or pull on an object which made it move, change its shape or stops it from moving. Force அப்படின்னா என்னென்னா push or pull an object. ஒரு ஆப்ஜெக்டை தள்ளுறதுனாலையோ இழுக்கிறதுனாலையோ அதோட பொசிஷனை வந்து ஷேப்பை பொசிஷனை மாற்றுறது. So, force is a push or a pull on an object which make it move, changes its shape or stops it from moving. Force involves an interaction between two or more objects. Force வந்து எவ்வளோ இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு மூவ் பண்ணுறதுக்கான இன்வால்வேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வால்வ்ஸ் அன் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஃபோர்ஸ் கேன் லிஃப்ட் ஆர் ட்ராப் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம உந்துதல் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ண முடியும், தூக்க முடியும், இல்லை ட்ராப் பண்ணலாம், கீழே வைக்கலாம். வித்தவுட் ஃபோர்ஸ் வி கான் மூவ் எனி ஆப்ஜெக்ட். நம்மளோட எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லாமல் இப்படியே நின்றுட்டு இருந்தால் எந்த ஒரு திங்ஸும் நகருமா? நோ, இட் கான் மூவ். It can't move. So, force வந்து when it force is applied, then only the things are moved. Then above pictures, அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு the boys are playing, then boy is running, then some girls are doing skipping, then swimming, then fan வந்து rotates. இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் these are the activities used with force. அந்த ஃபோர்ஸோடு தான் இயங்குது. So, the next picture, the boys are playing, then one girl is pushing the cart, then one boy is pulling the water bucket. அப்படி தானே? Then push. Look at the picture. One man push the wheelchair. Then one boy push the wheel. Then one man push the car. One man push the button. Here all the pictures show pushing activities. When a force is applied in the direction of an object, it is called push.
அப்ளை எப்படின்னா when a force is applied in the direction of எந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் ஒர்க் ஆகுமோ, இப்போ வீல் சேரை இப்படி நேராக நகர்த்துனா அந்த டைரெக்ஷன்லேயே நகர்த்ததுக்கு பேர் தான் புஷ்ஷுன்னு சொல்கிறது. அப்படின்னா தள்ளுறது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது இருக்கிற டைரெக்ஷன்லேயே நம்ம நகர்த்துறதுக்கு பேர் புஷ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் புல்னா வந்து இழுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ see the picture. அந்த பேசஞ்சர்ஸ் வந்து pull their luggage. Then one boy is pull the box. Then a girl also pull the box. Here all the actions show pulling action. When a force is applied in the direction opposite to the direction of an object. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்போ அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட சேம் டைரக்ஷனில் நாம் அதை வந்து நகர்த்துறதுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோன்னா தட் இஸ் புஷ்ஷிங். அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைரக்ஷன்லேருந்து மாற்றி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நாம் வந்து அதை நகர்த்துறதுக்கு பண்ணோன்னா தட் இஸ் புல்லிங். ஓகேவா? அப்போ அதே சேம் டைரக்ஷனில் நாம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா தட் இஸ் புஷ்ஷிங். தென் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா தட் இஸ் புல்லிங். அப்படின்னா புஷ்ஷிங்னா தள்ளுறது, புல்லிங்னா இழுக்கிறது. ஸோ புட் அ டிக் மார்க் ஃபார் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் அ மோஷன். தென் ஒன் மேன் புல் த கார்ட், புல் இட். தென் அப்போ வந்து புட் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் மோஷன். மோஷன் மீன்ஸ் வாட்னா மூவ்மெண்ட் இஸ் கால்ட் மோஷன். ஸோ எதெல்லாம் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு வந்து புட் அ டிக் மார்க். ஸோ ஒன் மேன் இஸ் புல்லிங் த கார்ட், இது வந்து மூவ் ஆகுது, இட்ஸ் மோஷன், அப்போ டிக் போடுறோம். தென் ஃபர்னிச்சர் மூவ் ஆகுமா? அதுவா? இல்லை. அப்போ அது வந்து எங்கே இருக்குது? ஸ்டாண்ட் பையாக இருக்குது, ஸோ இட்ஸ் ராங். தென் ஒன் ஹார்ஸ் கார்ட் இஸ் மூவிங், ஸோ இட்ஸ் மோஷன். Then one boy is sleeping. He is not walk or he is not active. So he is just lie down. So it's not motion. It's wrong. Then one boy is playing with a ball. So it's motion. You put tick. Then classify the following push or pull. Activities வந்து ரைடிங் த பைசைக்கிள். ரைட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த சைக்கிளை வந்து புஷ் பண்ணுவோமா புல் பண்ணுவோமா? புஷ்ஷிங் த சைக்கிள். அப்போ தான் அது என்ன பண்ணும்? இட் கோஸ் ஃப்ரண்ட். மூவிங் த டேபிள் டுவார்ட்ஸ் யூ. அந்த டேபிளை வந்துட்டு உன் பக்கத்தில் இழுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்? யூ புல் த டேபிள். ட்ராகிங் த சேர்னாலும் புல் த சேர். மூவிங் அ கார் டு ஸ்டார்ட். புஷ் த கார், புஷ் இட். ஓப்பனிங் த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? இப்படி தள்ளுவோம், புஷ் பண்ணுவோம். ஸ்ட்ரெச்சிங் த ரப்பர் பேண்ட் என்ன பண்ணுவோம்? இழுப்போம். ரிமூவிங் த ஷூ லேஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ஷூ லேஸையும் அவுக்கிறதுக்காக இழுப்போம். ஓகேவா? தென் தேர்ட் பேஜ், அஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். என்னென்ன அஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்னால் எனர்ஜி இஸ் நீடட் டு அப்ளை ஃபோர்ஸ். எல்லா ஃபோர்ஸுக்குமே வி நீட் தட். அது என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் தே நீட் த எனர்ஜி இல்லாமல் நம்மளால் எந்த வேலையும் என்ன பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாது, ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியாது நம்மளால். ஃபோர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு டூ த ஃபாலோயிங் திங்ஸ். ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன், ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் த ஸ்பீட், force can stop a moving object, force can change the shape. ஓகேவா? இப்போ சேஞ்ச் த டைரக்ஷன், ஸ்பீடு, மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாமே ரைடிங் பைசைக்கிள்ஸ்க்கு, சைக்கிளுக்கு இல்லை வேறு எல்லாத்துக்குமே அது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நினச்ச நேரத்தில் அந்த சைக்கிளை வந்து டைரெக்ஷன் மாற்றிக்கலாம், காரை டைரெக்ஷன் திருப்பிக்கலாம், ஸ்பீடு ஜாஸ்தி பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணுறோம்? ஃபோர்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். தென் ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் த ஷேப். when you get the sponge-னா you push the sponge-னா அது என்னவா மாறிடும்? அதோட ஷேப் வந்து இது வந்து it will be changed. So force changes direction. Here in the picture a boy hits the shuttlecock and it reaches the other boy. He hits it again with the racket to move it to the opposite direction. ஸோ அந்த ஷட்டில் கார்க்குக்கும் அப்படி தான் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம இங்கேருந்து தட்டினோன்னா அது அவங்களுக்கு போகும், அவங்கேருந்து தட்டினா நமக்கு வரும். The force change motion, அதோட மூமெண்ட்டை எப்படி மாற்றுறது? The cycle moves forward because force is applied on the cycle by pedaling. பெடலை வந்து நல்லா ஸ்டாம்ப் பண்ணுறதுனால தான் சைக்கிள் வந்து goes front. When we stop pedaling, the force is removed. அப்படி தானே? யோசிச்சு பாரு. அதை பெடல் பண்ணுறதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோன்னா அது டக்குன்னு நின்று போயிடும். And the cycle stops and comes to rest. See the picture. Some applications of force in everyday life. Opening the door, pulling rope in tug of war, pulling rope from bell. Force can change the speed.
ஸ்பீட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணோம். ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் த ஸ்பீட் ஆஃப் அ பாடி விச் இஸ் ஆல்ரெடி இன் மோஷன் பை ப்ரொவைடிங் மோர் ஃபோர்ஸ் ஆன் இட். Ram and his brother and are playing with a toy car. Ram tries to move the toy car and his brother stops it from the opposite direction to slow down the toy car. Thus force changes the speed of an object. ஃபோர்ஸ் இருந்தால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், காரோ பைசைக்கிளோ சம் அதர் வெஹிக்கிள்ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடலாம், ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். வி ஸ்டாம்ப் த பிரேக்னா அந்த வெஹிக்கிள் என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் பேஜ், one boy is playing with the ball. Force can stop a moving object. An object stops moving when we apply force in the opposite direction. Have you played football game? How will you stop the ball? The goalkeeper applies force and stop the ball. You all see the football game, and the goalkeeper வந்து அந்த நெட் பக்கத்தில் நிற்பாங்க. When the ball comes, the goalkeeper applies force and stops the ball. அவருக்கு அதான் வேலை, ஸ்டாப் பண்ணுவார், அந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த பாலை ஸ்டாப் பண்ணுவார். ஸோ ஃபோர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் த ஷேப். When an inflated balloon or water balloon is pressed, some force is applied on both sides of a balloon, thus it change its shape. ஸோ அதை see the picture, அவர் ஒரு பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டிலை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகிடுது, ஸோ இட்ஸ் சேஞ்ச் த ஷேப். While squeezing a plastic water bottle, force is applied on all sides of the bottle, thus the shape and size of a bottle is changed. Less force is required in pulling than in pushing. So it is easy to pull than push an object. அது வந்து இழுக்கிறதுக்கும் தள்ளுறதுக்கும் வந்துட்டு என்ன ஆகும், லெஸ் ஃபோர்ஸ் தான் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. தென் மேட்ச் த ஃப்ளையிங். ஒன் பாய் இஸ் பிளேயிங் த கிரிக்கெட். தென் ஒன் பாய் அண்ட் கேர்ள் pulling and pushing the box. Then one man push the sponge. Then one man and boy push and pull the vehicle. Stops the motion. ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கார் இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டாப்ஸ் த மோஷன், அந்த வெஹிக்கிளை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. தென் சேஞ்சஸ் த டைரெக்ஷன். த பாய் இஸ் பிளேயிங் வித் த பால். ஹீ சேஞ்சஸ் த பால்ஸ் டைரெக்ஷன். தென் சேஞ்சஸ் த ஷேப். வந்து அந்த ஸ்பாஞ்சை வந்து சேஞ்சஸ் த ஷேப்பை வந்து மாற்றுறாங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக. சேஞ்சஸ் த ஸ்பீடு. அதோட ஸ்பீடை வந்து எப்படி குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இழுக்கிறது தள்ளுறதுனால அதோட ஸ்பீடை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஓகேவா. தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். Type of force now, what are all the force? When a force is applied by touching the object, it is called contact force. Then lightning a matchstick. Contact force is classified into 3. Applied வந்து touching an object, ஒரு பொருளை தொடுறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி தானே, தொடுறோம். தென் லைட்டிங் த மேட்ச் ஸ்டிக். மேட்ச் ஸ்டிக் கையிலே வச்சுட்டு இருந்தால் அது உறைஞ்சி தீ வருமா, இல்லை. வி லைட் இன் த மேட்ச் ஸ்டிக். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன்டு 3. என்னென்னா மஸ்குலார், மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம தொடவே இல்லை, நம்மளோட ஹெல்ப்பே தேவையில்லை, ஆனால் கூட அந்த அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா, when a force is applied without touching an object, it is called நான் கான்டாக்ட். அப்படின்னா வேக்கம் கிளீனர், மேக்னெட் அப்படி தானே. மேக்னெட்டை நம்ம பக்கத்தில் கொண்டு போனாவே இட் ஒர்க்ஸ். வேக்கம் கிளீனரும் அப்படி தான். வி ஸ்விட்ச் ஆஃப் த வேக்கம் கிளீனர் அண்ட் இட் புல் ஆல் த கார்பேஜஸ், எல்லா குப்பையும் அதுவே இழுத்துரும். ஸோ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸில் இட் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3. வாட் ஆர் தட்? மஸ்குலார் ஃபோர்ஸ், மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். இதெல்லாம் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. வாட் ஆர் தட்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா. Then force applied by using the parts of our body is called muscular force. நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ். when the boy is riding the bicycle and the girl is making a pot, அந்த ரெண்டுக்குமே என்ன யூஸ் ஆகணும், நம்மளோட ஹேண்டோ லெக்கோ எல்லாமே யூஸ் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் மஸ்குலார் ஃபோர்ஸ். தென் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ்னால் the force applied by a மெஷின் மூலம் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ். ஸோ கிரைண்டரோ மிக்சியோ எதுனாலும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தே நீட் த எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மிஷின்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ஒர்க் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா,
தென் மஸ்குலார் ஃபோர்ஸ், மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் பார்த்துட்டோமா. தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல். ஃப்ரிக்ஷனல்னால் என்னது அப்படின்னா, இப்போ கார் போகுது அப்படின்னா ரோட்டில் உராய்தல் மூலமாக வந்துட்டு அந்த ஃபோர்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறது. இப்போ மேட்ச் ஸ்டிக்ஸே உராயிறதுனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நெருப்பு வருது. ஸோ கார்ஸ் வந்து பிரேக் போட்டோம்னா அந்த காரோட வீல் வந்து நல்லா அந்த டயர் வந்து அந்த வீல் வந்துட்டு ரோடு மேலே நல்லா வந்து பதியறதுனால தான் அந்த கார் வந்து இட் வில் பி ஸ்டாப்டு, அப்படி தானே. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். த லாஸ்ட் ஒன் த கிராவிடேஷனல். நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸில் வந்துட்டு கிராவிடேஷனல் தானே ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால், the earth pulls all the objects towards itself. The force applied by the earth to pull objects towards itself. இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. the நேச்சுரலாகவே earth has a gravitational power. அந்த பூமிக்கே வந்து என்ன இருக்குது, புவி ஈர்ப்பு விசை இருக்குது. ஸோ இது கிராவிடேஷனல் பவர்லாம் நம்ம இன்னும் செய்ய வேண்டாம். த நேச்சுரலாகவே த எர்த் ஹேஸ் அ கிராவிடேஷனல் பவர். தென் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸில் வந்து இது மேக்னெட் இருக்குதுல்ல, காந்தம், அது வந்து எப்படி அட்ராக்ட்ஸ் திங்ஸ் மேட் ஆஃப் அயன். இரும்பில் செஞ்ச எல்லா திங்ஸையும் அது என்ன பண்ணிடும், அதுவே தன்னால் அட்ராக்ட் பண்ணிடும். that is magnetic force. then அதே மாதிரி தான் the boy is kick the ball, அது வந்து muscular force. the fan rotating வந்து it's mechanical force. then leaf வந்து மரத்திலிருந்து விழறது வந்து it's a gravitational force. then magnetic வந்துட்டு it attracts all the thingsனா it's magnetic force. ஓகேவா. then the next one வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரிக்ஷனல் அதே மாதிரி தான், ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். then when we use eraser on a paper, the shape of the eraser changes. why? It is because of the friction between the eraser and the paper. When we made some mistakes on the page na, we use the eraser to rub it. அப்போ நம்ம ரப் பண்ணும்போது அந்த எரேசர் வந்து என்ன ஆகிடும், அது வந்து இட் ரெடியூசஸ் த சைஸ். அது வந்து என்ன ஆகிடும், குறைஞ்சிடும், சைஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ எப்படி குறையுது, வை? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன், அந்த உராய்தல் மூலமாக அதை அழிக்கிறதுனால அந்த எழுத்தும் அழிஞ்சிடுது, அதுவும் என்ன ஆகிடுது, சேஞ்சிடுது. தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதில் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேட்ச் பாக்ஸு, தென் வந்து சிக்கி முக்கிகள், கல்லை உராய்ச்சறது மூலமாக தான் என்ன பண்ணாங்க, தே மேட் த ஃபயர். தென் ஸ்லைடிங், அப்புறம் வந்துட்டு ரன்னிங் கார். இதெல்லாமே தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன். தென் கிளாஸிஃபை அப்படின்னு போட்டு புல்லிங் ட்ராலி, ஸ்லைடிங், பிளேயிங் ஃபுட்பால், ஸ்விங்கு, கைட்டிங், சைக்கிளிங், கிட் ஸ்கூட்டர், சீஷா, பிளேயிங் இன் சாண்ட், புல்லிங் வுட். இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணணும். லிஸ்ட் அவுட் த புஷ் ஆக்டிவிட்டீஸ், list out the pull activities, list the friction here. So list out the pushing activities. What are all the pushing activities? Swing, ஊஞ்சல் ஆடுறது வந்துட்டு it's a pushing activity. Then kid scooter also நம்ம push பண்ணாதான் அது என்ன ஆகும், it moves front. So these are two are pushing activity. Then pulling activity வந்து pulling wood, மரத்தை வந்து இழுக்கிறது. Then pulling ட்ராலியை வந்து அந்த பாய் வந்து இழுத்துட்டு போகிறான். தென் கிக்கிங், எல்லாமே வந்துட்டு என்னதான், புல்லிங் ஆக்டிவிட்டி தான். தென் லிஸ்ட் த ஃப்ரிக்ஷன் ஹியர், என்னென்னலாம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது, உராய்தலின் மூலமாக செயல்படுறது. ஸ்லைடிங், பிளேயிங் இன் சாண்ட், தென் சீசா, ஃபுட்பால். தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேவா. திஸ் இஸ் த லெசன். யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் learn well, ma. Okay, thank you.